رعت قلوب العدا أنباء بساته كنفحة أسفلت قبلا من الغنم ما زال يقوم بكل مترك حتى حق بالغنى لمن على غضبه والدبر فكادوا يغبطون به أسلت مع الحقبان والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم فأنما الدين ضيف على ساحتهم بكل قد إلى لم يعد القرب والقوم فوقته سلطة سبيعة
قدمت بمديح أستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قال باني ما خشاع وقفه كأن بهما هدي من النعام أعطت غير سباب العلتين وما يا أكرم الخلق ما لي من ألذ به سواك عند علو للحادثين حمي ولن يدق رسول الله جاهك به إذا كالمتجا لا باسم منتقم فإن من جودها دنيا وضرتها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا للذاكرين حمدا للشاكرين حمدا يوافي نعمك بمزيده نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منه وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال اللهم يا محول حول حلنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول حول حلنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول حول حلنا إلى أحسن الحال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياءه وأحزابه وأتراته وآله بيته أجمعين اللهم اجعل ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع وأظهر مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم انشرنا والحاضرين بالزمرة وأمسنا على سنة واستعملنا للطاعة وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة شربة هنيئة مريئة لنا نطوع بعد أبدا يا رب العالمين ثم في صاحبي أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وثم في صاحبي الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صاحبة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صاحبي ولديها شهيدين أبي محمد حسن وأبي عبد الله الحسين والعمين شهيدين عند الله وعند الناس أبي أمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجر وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا ربع الأئمة الموجودة المقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صيف مشيهد الورداء الشريف سيدي شرف الدين محمد البوصيري ثم في صيف أولياء تعالى جميع المقدم وإنجاب وأوتر وأبدل وريج لغيب ما شرب وأوضل من غريبها أينما كان وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من أنفعتهم وأعن علينا وعلى المسلمين بركاتهم وبركاتهم وعلى من أصفى وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صاحبنا وصحب الحاضرين والسامعين والوالدين والدين وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لما فينا ولا معنا ولا حول محرما ولا مأثما وأعمى بك مطردا وهب اللهم بفضلك موسيئنا لمحسن محسنا لعاملنا وعاملنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من أجل نعمتها يا أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأمثنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا قانت ولا مغير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نادي القبول والدم بكل سؤال والمعمول صلح الشان الظاهر وبدن في الدين والدنيا والآخرة إلى حاضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والقرابة والتابعين ومن روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا رحم العلماء الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الأهوال الشيخ قوية الإسلامي وإلى روح قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة عبد الله الشيخ محمد بن عبد الكريم السماد المد القدر الحسن وخليفة المجيد مولانا الشيخ محمد رشيد بن حي الله عليكم المجيد وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومسلم بعد القدم الشيخ محمد بن عمر العجيبي ولجميع شيخنا ولدينا وأنجلتنا وجيرتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولذوي الحقوقنا أجمعين إن الله يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاتهم وخصوصيته ونضيع ونعم العافية والسلام والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الحسن والخاتمة في خير النطب وعافية على هذه النعمة وعلى كل من نوى بسلف وصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan, sayyidina wa maulana Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan, menghormati para jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, dan juga kita diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita dapat hadir di majelis kita ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita habibina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'bidarini amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali la tafrah, wahai Ali janganlah kamu terlampau gembira. Innallaha la yuhibbul farahin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlampau gembira. Artinya gembiranya berlebihan urusan dunia, seakan-akannya kada kematian. Wa alaika bil husni, dan lazimi olehmu dengan duka cita. Artinya duka cita memikirkan akhirat. Artinya aku ini dalam kubur nyaman kah kadakah, karena aku di akhir masuk surga kah kadakah. Nah ini, fa innallaha yuhibbu kulla hazin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berduka cita. Duka citanya bukan urusan dunia, duka cita urusan akhirat itu menerangi hati kita. Duka cita urusan dunia menggelapkan hati. Makanya Allah cinta nang duka cita, artinya orang nang memikirkan urusan alam barzah, alam akhirat. Jangan salah paham, kalau duka cita urusan dunia, Allah jangan tuju orang nang sedih karena berduit sedih, lain. Kalau jadi bebini sedih, lain. Nah ini lain. Ini maksudnya adalah sedih urusan akhirat. Ya Ali, wahai Ali, ma min yaumin jadidin, tidak ada dari hari yang baru illa melainkan wa yaqulu, ia berkata, ya bani Adam, wahai bani Adam, ana yaumun jadidun, aku adalah hari yang baru, wa ala amalika syahidun, dan atas amalmu aku menyaksikan. Fanzur madza taf'al, maka perhatikanlah apa yang akan kamu perbuat. Setiap hari yang berganti itu senantiasa berkata kepada kita, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, dia berkata, ada yaumun jadidun wa ala amalika syahidun, aku ini hari yang baru dan aku menjadi saksi terhadap amalmu. Makanya fanzur madza taf'al, perhatikan bujur-bujur apa yang kita perbuat. Setiap apa yang kita perbuat itu nanti di akhirat yang menjadi saksi adalah termasuk hari yang kita lalui ini. Makanya jangan sampai artinya kita menyia-nyiakan waktu kita dengan membuang-buang hari tersebut berlalu tanpa ada bertambahnya amal kebaikan kita. Apalagi misalnya hari-hari itu dilalui dengan penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, kenapa? Karena setiap hari yang kita lalui akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tempat, tapi juga hari yang dilalui dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah hari bertambah baik kita. Faslun ai hadza faslun fi dzammin dunya, ini suatu pasal pada kehinaan dunia. Dicelaknya dunia maksudnya kehinaan dunia. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa ghulbatal maut, wahai Ali, jauhilah olehmu bersama orang-orang yang lupa dengan kematian. Ghulbah ini orang-orang yang lupa dengan kematian. Jangan tapi baparak lawan orang yang kada ingat mati nang kita julan baju kita kada ingat mati bang itu.
apalagi sampai mabuk-mabukan, kan ada pandangan mati. La yadhkuruna illa dunia, mereka tidak mengingat kecuali dunia mereka aja. Karena pernah berpikir untuk alam barzah, alam kubur, alam akhirat, mereka asik dengan dunia aja. Waqala Aliun, maka berkata Sayyidina Ali, wa mahum ya Nabi Allah, siapa mereka wahai Nabi Allah? Qul batal maut tadina. Qala al-aghniya, orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang sibuk dengan kekayaannya. Orang-orang kaya yang kada ingat lagi lawan akhirat. Orang-orang kaya yang sibuk mengurusi hartanya. Harta aja terus, saking sugihnya tuh. Nak sarapannya ke balik papan. Sugihnya besi pesawat pribadi. Nah, hantam aja, nak mandi ke Bali gitu. Kan ada gagampangan. Sibuk lawan dunia aja. Wa ashabu dunia, dan orang-orang yang cinta dunia, allati tarahum, yang mereka kamu lihat mereka muqbilina ala jam'iha. Muqbil ini asalnya berhadap, artikannya bekerja keras. Bekerja keras untuk mengumpulkan dunia. Kayak balil walidati, seperti kerja keras seorang ibu ala waladiha, merawat anaknya. Orang yang berhimat terhadap dunia, bekerja keras untuk dunia, nang kayak seorang ibu merawat anaknya. Seorang ibu itu merawat anak pian bujur-bujur. Cakainya anak tuh hanya lahir itu bilang 24 jam itu bilang guring-guring ayam aja. Satu mat kena kami ganti pulang apa ngarannya tuh nang hanyar orang beranak tuh gasan bayi itu apa ngarannya? Apa? Lampin. Lain lambat pintar. Lampin nang gasan lampik gitu. Nah, lampin ngarannya bila sudah terganal pupuk pulang. Bila takalam sedikit, karena anak menangis, nyusu. Ulang takalam sedikit, nangis anak abahnya. Ada gagampangan seorang ibu tuh biar mohon lalagiannya tahu diri saya. Gini ya, nang ngoyo. Makanya anak kenenan bila kita sebagai anak bahagia tuh utamakan siapa? Mama gitu. Misalnya nukarakan abah kah mama dulu hanya abah. Wa ulaika humul khasiruna qada, dan mereka itulah orang yang rugi qada yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Besok maksudnya hari kiamat. Nah jadi karena orang-orang yang asik dengan dunia, orang asik mengumpulkan harta, yang berhimat bekerja keras untuk dunia, maka karena mereka akan menjadi khasir, orang yang rugi qada pada hari kiamat. Faslun ay hadza faslun fi ta'rifi ahwalin nas, ini suatu pasal pada menyatakan seputar keadaan manusia indallah, di sisi Allah. Ahwal ini asalnya keadaan berbagai macam manusia di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam khairun nas, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik indallah, di sisi Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita ini bila hendak menjadi orang terbaik, jadikanlah diri kita manfaat dengan harta kita kah, atau dengan ilmu kita kah, atau dengan kepandaian kita apakah. Oh sidin sugih, duitnya sidin mbak ilmunya. Sidin punya tenaga kuat, tenaganya nang dimanfaatkan gasan orang banyak. Sidin gancang makan. Kuat makannya warga ada masuk gitu. Ada masuk. Dan jadi posisikanlah diri kita ini agar menjadi manfaat bagi orang lain, bukan memberi mudarat. Dicintai oleh Allah ketika kita menjadi orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Artinya bila keadaan adanya kita di tengah orang banyak tuh orang senang. Ada aja manfaatnya tuh lah. Apakah yang kita jauhi. Wa syarruhum, dan orang yang paling jahat di antara mereka indallah, di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, man tala umruhu wa sa'amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan jahat amal perbuatannya. Panjang umur tapi kelakuan kada sambaraka.
Kastilah mangkal-mangkal diajak lunak-lunak. Orang tua kada berakal kelakuan kayak anak-anak. sudah 65 70 masih aja main TikTok kita jualan. Apalah gunakan kanan kiri. Allah, kayak umur 70 aja masih aja juga kelakuan kayak anak-anak. Salam dari Binjai aja. Wah, kayak ini juga kelakuan. Allah, Rabbi. Masuk aja orang bahagia banyak sih dia bakal layangan sih dia nyoman. Allah, bertabihan itu baru gue tapi. Rugi benar panjang umur tapi amalan kada baik. Kada ada artinya tuh. Makanya kenapa hikmahnya umat Nabi Muhammad ini banyak orang pendek umurnya supaya dosa mereka kada banyak. Makanya dipendekkan oleh Allah Ta'ala umur. Mudahan kita panjang umur dan amal ibadah kita bagus. Wa khairuhum man dala umruhu wa hasuna amaluhu, dan orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Umur panjang tambah tua tambah dekat dengan Allah, tambah tua tambah lagi ibadahnya kepada Allah. Ini orang bagus. Orang bagus nih lah. Orang-orang lihat ya, biarlah kalau orang tuh mantan pejabat apakah tambah tua tambah ketihiran orang. Tapi kalau orang alim, orang saleh, tuan guru besar misalnya, tambah tua tambah dihormati orang, tambah sepuh tambah dihormati orang. Kenapa? Berkah ilmu sidin. Tambah tua tambah segan orang, tambah tua tambah karismatiknya sidin. Itu orang kenapa? Karena memang orang tambah tua tambah berbagus. Artinya ini peringatan bagi kita ketika kita tua, maka hendaklah berusahalah agar kita mensesuaikan amal perbuatan kita dengan umur kita. Ampihan sudah nang beda menganak kok. Tua sudah masih aja main game tuh seorangan sidin umur sudah 65 main game kesantar di gelawang. Karena kapan jadi sekalian naik aku naawar main gamenya sidin. Aduh. Tapi kada ada bang di Samarinda. Kalau buah juga. Wa abghadun nas, dan manusia yang paling dibenci ilallah kepada Allah. Manakala wahda, orang yang makan sendirian. Makan sendirian ini maksudnya kada memperdulikan orang di sekitarnya. Kada tahu orang kelaparan kah? Kada tahu orang nangartnya susah kah? Yang penting inya kanyang, itu maksud makan sendirian, bukan makan seorangan di rumah. Kada artinya kada peka sosialnya. Ada peka sosialnya. Wa manaf'a wa mana'arif dah, dan ia tidak mau memberi kepada kawannya. Seorangan aja nama batasnya kada memberian lagi. Orang pemalar artinya orangnya. Malar benar. Wa darafa 'abdah, dan dia memukul akan budaknya. Kejam lawan bawahannya, itu maksudnya. Zaman sekarang kan ada budak, artinya orangnya kejam lawan bawahan. Memukul itu bukan hanya dengan tangan, memukul lawan suara, lawan kata-kata. Lawan pernah nak masuk ke suatu toko, busnya bumamai keluaran semuanya karena kabun binatang tuh ya. Allah kali aja dibabuli kulun, kasihan melihat anak buahnya tuh nak disumpahi macam-macam. Kasihan lawan bawahan, berarti itu kada menjaga perasaan bawahan. Wa akramal ghina, dan memuliakan orang kaya. Ingat, kita lawan orang sugih itu jangan sampai merendahkan diri. Nah, kecuali orang sugih ini kita hormati karena akhlak sidin baik. Tapi yang menang benda kawan tampuh juga jangan. Kenapa? Ajar Nabi, man tawadu ali ghaniyin faqad dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Jangan kita silau dengan kekayaan orang lain. Berusahalah kita menjadi orang yang qanaah. Apalagi kita sampai tamak dengan harta yang ada pada orang lain. Hilang 2/3 agama kita. Boleh orang kaya kita muliakan, kita hormati, tapi memang akhlak sidin bagus. Dan sidin orangnya pemurah, sidin orangnya sosialnya tinggi, sidin orangnya katuju di masalah agama. Nah, ini nang bagus, dihormati, dimuliakan. Wahanal fakir, nah termasuk orang yang dibenci oleh Allah siapa? Orang yang menghinakan orang susah. Orang kaya dihormatinya, orang susah dihinakannya. Bila datang orang kaya berdiri di peluknya, nah di kayak nang orang akrab benar nih.
Kenapa nang datang sugih? Bila datang orang susah, jangankan berpelukan, bersalaman aja langsung dibasuh sidin tangan. Saking mudah mahinakan, ada loh kata-katanya dulu nang sahabat main akan orang susah, yang susah jaga jangan sampai menularkan kepada orang kaya. Ya memangnya penyakit itu dari orang susah, malah orang susah minta banyak nang sehat-sehat. Kenapa garang orang pegawai berat keringat keluar, apalagi di sini mangkut bata, gini sehat. Yang main akan orang susah, pian orang susahnya kok paling banyak masuk surga orang susah. Nabi sudah menyangkut ke surga, Jarabir tolak ke jannah faratu aktsara ahliha al-fuqara. Aku sudah menengok ke dalam surga paling banyak penghuninya ternyata orang susah. Kadang kali hisapnya apa nang dihisap-hisap sih dia? Hah? Ada yang dihisap-hisap. Bingung. Maling aja naik ke rumah bingung pernah dijutannya balik. Bubulik pula balik. Ada yang dijutan-jutan. Ada lo nang kisah ulama ulun kalingat ngaran sidin tuh. Maling tuh naik ke rumah sidin. Pujuk mencari uang kada ada juga terdapat nih. Sekalinya tuan gurunya sembahyang. Kelihatan oleh maling, takutan benar maling ini kalingat lagi lawangnya di mana sebelah mana. Ini pindah kadap-kadap juga lomba hari. Sekalinya ajar tuan guru, ikam kada dapat kenang diambil, kada dai yang ambil belum, yang kada tahu dari tuan guru orang itu. Ajar tuan guru, aku kada bisa apa-apa nang ada di sini tempat wudu aja ya. Bawa aja segentong konen. Tapi sebelum ikam bawa, ikam dulu, wudu dulu aja sih. Mawai, anak-anak mau lebih dari pukul sidin. Wudu, sembahyang sidin 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Habis itu, bolehkah guru jangan nambah lagi? Nah kalinya nambah pulang sembahyang, nambah pulang sampai waktu subuh, nambah lagi sampai kadang mau bulik lagi di rumah guru situ aja, sampai jadi orang soleh jadi murid sidin. Maling nambah untung tuh. Jadi, bahkan dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah itu pernah malingnya naik ke salah satu rumah wali kutub masuk, kemudian waktu itu seorang wali abdal sedang meninggal dunia. Lalu wali abdal yang keempat nih tinggal berarti kurang tinggal bertiga ya masuk ke rumah wali kutub tadi. Maling di rumah situ tengah malam. Batu sekalinya datang tamu. Lalu tuan guru tadi nang wali kutub tadi membukai lawang. Masukkan yang bertiga nih. Bertiga ini masukkan. Lalu bertakun. Maling bersembunyi di bawah ranjang. Lalu bertakun. Wahai Syekh, siapa kira-kira ganti kami saikongnya nih? Kan meninggal. Nang saikong dari kepada kami ini meninggal. Bukan oleh abdalnya. Siapa lagi gantinya? Ujar sidin. Tuh maling ibu ranjang gantinya aja sidin. Kan menyangka bang nila pada orang tuh tahu. Ujar maling ini kenapa tahu? Sekalinya ditunjuk sidin tuh. Ujar sidin ibu ranjang tuh kena jadi wali. Besar benaran. Dibimbing sidin jadi wali juga. Untung mencutan di rumah wali. Ada hikmahnya ya kalau tuh. Haji wali. Tapi bang kita menggambling wali kutub juga. Mencutan di rumah wala. Keluar. Jauh-jauh nyopok wali sidin. Wa syarru minhu, dan yang lebih jahat daripada itu man asya fil haram, orang yang hidup di dalam yang haram, wa mata fil haram, mati pun di dalam yang haram. Artinya senantiasa baik waktu hidup sampai ke mati haram aja terus, makanannya haram, pakaiannya haram, usahanya haram, semuanya haram. Mula rumah dari hasil yang haram, besi kendaraan dari hasil yang haram, sampai ke mati nang itu manusia yang lebih jahat lagi itu. Alahan badan yang di atas lagi jahatnya. Wa syarru minhu, dan yang lebih jahat daripada itu matala umru wa sabi'luhu, orang yang panjang umurnya dan jahat perbuatannya, wala yatubu amma nahahullahu ta'ala anhu, dan dia tidak mau bertobat dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Wa huwa yatma'u bi maghfiratihi, dan dia mengharapkan ampunan Allah, padahal ini perbuatannya jahat terus. Allah taala gampang aja mampuni aku, kada boleh gitu. Artinya kita yakin Allah Maha Pengampun, tapi harus ada usaha dari kita untuk meraih ampunan Allah. Bukan artinya hanyut dalam maksiat kemudian mengucap Allah Maha Pengampun, itu bisikan setan. Artinya orang-orang yang ketika beranggapan Allah Maha Pengampun tapi menambahi maksiat terus, itu bisikan setan. Ujar setan apa gampang aja Allah Maha Pengampun.
Ketika kita berperasaan ataupun meyakini Allah Maha Pengampun, harusnya ada ikhtiar kita untuk meraih ampunan Allah tersebut. Jadi nggak ada kegampangan. Banyak orang menyangka bagus kayak itu, padahal bisikan setan itu lah, gampang aja ikan gawe dosa, Allah Maha Pengampun. Wa asyarru minhu man adhara shadaqah. Nah sampai situ aja dulu lah. Bisa kan ke bawah sedikit lagi lah sesuai paslon tuh. Wa asyarru minhu man adhara shadaqah li akhihil muslim. Dan yang lebih jahat daripadanya adalah orang yang menampakkan sedekah bagi saudaranya yang muslim, wa yudabbiru lahu khilafah, dan di belakang itu ia ada niat lain. Nah itu kayak itu aja mengartikannya. Wa yudabbiruna asalnya menyembunyikan baginya, khilafah sebaliknya artikan aja, dan di belakang itu ia ada niat lain. Artinya kada sesuai itu. Kada sesuai apa yang dinampakkan dengan ada apa yang ada di dalam hati. Lain di luar, lain di dalam. Wa syarru minhu, dan yang lebih jahat dari itu man dhahaba awal umrihi, orang yang masa mudanya. Dhahaba awal umrihi ini masa mudanya ya, arti orang yang masa mudanya ghaflatun, lalai, wa akhiru kasalun an ta'atillah, dan di masa tuanya malas untuk beribadah kepada Allah. Masa muda kulir sudah tua, masa muda lalai sudah tua kulir. Wa akhiru kasalun an ta'atillah ta'ala, dan di akhir usianya, maksudnya di masa tuanya, kasalun. Kasal ini artinya malas. Makanya jangan mengarani kaslun. Siapa ngaran apa yang kaslan? Ngarannya kaslan itu artinya malas. Tapi lain maslan. Ini kaslan, kaskap huruf kap. Kaslan. Kalau maslan bagus saja. Kaslan bagus huruf kap itulah. Artinya kulir. Siapa ngarannya aja? Kasal, kasalun atau kaslan. Malas artinya. Sampai ini, bagi kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Apa sambungannya bacaan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi datang kapan satu masa kepada umatku, yafiruna minal ulama, mereka menjauh dari ulama. Nabi sudah menyampaikan akan datang satu masa ujar Nabi, orang-orang itu berjauh dengan ulama. Dan orang alim banyak nang pindah kulir bebarang. Padahal rumah para orang alim kulir turun di pengajian orang alim. Kulir benar. Bersebelahan rumah itu kulir, itu sudah biasa. Kenapa? Nabi sudah mendatangkan masanya akan datang. Wal fuqaha, dan kepada orang-orang ahli fikih. Wa yabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin, maka Allah akan timpakan bala kepada mereka dengan 3 macam bala. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Orang yang menjauh dari ulama dan fuqaha itu usahanya kan berberkah. Karena berberkah di sini bisa jadi pertama ngalih benarnya mencari duit. Yang kedua bisa juga duitnya banyak, tapi penggunaannya kadang-kala di jalan kebaikan. Itu karena berberkah gitu. Nah, makanya yang kita harapkan itu kan berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah kebaikan. Ini nang kada boleh. Amun kita misalnya menghilangkan berkah. Nah jadi kita harapkan itu berkah. Hilangnya berkah dengan apa tadi? Menjauhi para ulama. Nah jadi dari usaha apapun yang mereka kerjakan, apabila mereka menjauhi ulama dan fuqaha, keberkahan dicabut. Makanya di zaman Harun ar-Rasyid kenapa makmur? Para pejabatnya ternyata rata-rata ulama yang diangkat orang alim. Tapi ulama ulamilin, bukan ulama ulamilin tadi lain. Nang bujur-bujur ma'amalakan. Wasanayatu, dan yang kedua, yusallitullah alaihim, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zalimah. Allah kuasakan, maksudnya Allah jadikan atas mereka pemimpin yang zalim.
Pemimpin zalim. Mulai pejabat yang paling bawah sampai yang paling tinggi semuanya zalim. Itu disebabkan apa? Karena mereka menjadi ulama dan fuqaha. Wasali satu ini yang paling bahaya yang ketiga, dan yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, mereka keluar dari dunia, maksudnya meninggal dunia dalam keadaan bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Bila dijauhi ulama dan fuqaha, tiga macamnya akan ditimpakan oleh Allah, berkah diambil dari usahanya. Pemimpin banyak nang zalim, kemudian yang paling bahaya karena matinya kada beriman. Makanya apabila mendekat dengan para ulama, dengan orang soleh, dengan para fuqaha, orang yang paham masalah agama, maksudnya kita katuju duduk di majelis mereka, insya Allah ni amalan husnul khatimah. Sahallallahu lahu tarikan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga. Artinya untuk ke surga itu mudah utamanya apa? Husnul khatimah. Nah makanya orang yang beparak fuqaha, beparak ulama, ini satu amalan supaya husnul khatimah. Wal maqalatu salisatun, dan maqalah yang ketiga, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur tanpa ada sangu, ay minal amali salih, maksudnya dari amal saleh, nyak sembahyang kuler, puasa kuler, beribadah kuler, sedekah kuler, pokoknya amal saleh, amal yang baik kada adanya, kurang benar. Bahkan nama rakibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Orang apa ngarannya mengarungi lautan tuh kada bakal kapalan selesai. Misalnya kapal Lambuhan sana, orang nak ke Sulawesi, aku nak ke Sulawesi aja ya kapal berangkatnya betajun. Kira-kira selamat dah katakan ke Sulawesi. Daerah ke Sulawesi kan Balikpapan aja kada, paling 1 kilo 2 kilo. Jion. Misalkan sampai 1 kilo 2 kilo buaya mata pau menghambat mulai belakang. Yang buayanya masuk ke lokasi egona ya. Nah, kada gagampangan bian orang nang kada berkapal mengarungi lautan itu kayak itulah perumpamaan orang yang masuk ke dalam kubur kada bisa bekal. Nang kayak betajun ke lautan no bian nah. Betajun ke lautan itu apa? Nah, ay fa yaghriqu gharqan la khalasa lahu, maka tenggelam dia akan sebagai benar-benar tenggelam yang tidak ada jalan selamat baginya, illa bima yunqidhahu, kecuali dengan orang yang akan menyelamatkannya. Ya kalau bakalan selamat kecuali orang menyelamatkannya. Nah pentingnya di sini kita orang yang masih hidup nih kita berbuat amal kebaikan yang kita hadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Kenapa garang? Itu seperti kita menolongi orang yang kada beisi kapal tadi. Makanya ingati orang tua kita yang sudah meninggal itu kirimi pahala tahlil kah, pahala sedekah kah, pahala apakah, jangan setahun sekali aja. Bila haul hanya jangan. Masih ingat aja kita nih lah, masih beri kesehatan aja. Pak kau bacaan, baca Yasin kau untuk mama abah, Quran kau untuk mama abah, baca apakah zikir kau untuk mama abah, atau gabung semuanya bertahlil, kemudian doa arwah untuk mama abah. Langsung yang hadiah untuk mama Bandung sedang meninggal dunia, itu lah. Masih hidup jangan meninggal dunia yang dihadiahin, itu lah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit fi qabri illa kal ghariqil mughawwis. Tidak adalah mayit di dalam kubur melainkan seperti orang tenggelam yang minta tolong, ay at-talibu li ayyughatha, yang minta atau menuntut untuk ditolong, yang meminta untuk ditolong. Nah, balik ni mana aja orang yang meminta untuk ditolong. Ada gampangan biar tangan makan jawai kan jawai tangan. Nah, orang tenggelam itu kan kayak ini nah. Nah kita mengirimi sedekah pahala itu nah kayak kita menarik tangan sidin. Makanya beruntung bila bisa anak tenang bisa mengaji dihadiahkannya. Karena sembahyang hadiah kirim makannya, atau bertahlil kirim makannya. Niat di hati aja. Baca Yasin ya Allah, ulun baca Yasin niatnya gasan abah ulun. Ngaran sidin sebulan bin sebulan. Al-Fatihah. Baca Fatihah, baca Yasin. Ini berdoa. Doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bila kalian bisa itu aja kah?
Yang penting kita minta supaya sidin diampuni oleh Allah Ta'ala. Kada kegampangan kan dalam kubur, tempatnya halus, kada pengap, panas, kemudian bara api disusun, dipulang balikin, ada kubur itu. Nah, kayak orang mau sate itu. Itu kalau amal kada baik, tapi kalau amal baik yusa'u sab'ina dhira'an, minimal diluaskan 70 hasta, khadra hijau, kemudian dia bercahaya putih terang, nyaman dalam kubur itu bercahaya. Itu kalau amalnya bagus. Makanya kita ini biar setiap umur kita bertambah, ulang tahun, pada hakikatnya itu semakin berparak lawan lubang kuburan. Setiap ulang tahun berparak lawan lubang kuburan. Apalagi umur kita bila sudah di atas 40 itu menurun aja lagi, menurun. Di bawah 40 itu kan menaik, tapi itu kan belum tentu bisa gugur mendabau juga. Nah, tapi secara kebiasaan 80 nih, sebelum 40 menaik, sudah 40 menurun. Apalagi Allah anaki penyakit sudah ini penyakit ini. Nah, artinya ingat-ingat karena sudah masuk ke dalam kubur itu kada ada artinya lagi menyasar. Kada ada orang menyasar berdahulu. Nah, makanya kita menyasar penyasar itu pakai dudian. Nah, makanya bagus sebelum ada penyasaran itu kita tanggulangan. Kada ada orang menyasar berdahulu, pasti kena menyasar. Nah, kecuali orang mairin sapi menyasar berdahulu ada tuh. Berdahulu berjalan tampuhnya di belakang, aku menyasar berdahulu. Lain lagi itu plus satu. Nah, ini nang bujur-bujur nih, artinya mumpung masih sehat, mumpung masih diberi oleh Allah Ta'ala kita afiat, maka hendaklah ada amalan yang menyemanakan kita dalam kubur itu, walaupun kada banyak tapi menyemanakan dalam kubur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sudah tadi dah. Wal maqalatur rabi'ah, dan makalah yang keempat. Ana Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nukil anna Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinakal daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Jibril alaihi salam, bagi malaikat Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, sifatkanlah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Bahasa kita ceritakan tentang wahai Jibril kayak pegang kebaikan-kebaikan Umar. Wa qala law kanatil biharu midadan, maka berkata malaikat Jibril, seandainya adalah lautan dijadikan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, dan pohon dijadikan sebagai pulpen, lama hasartuha, maka jar mereka Jibril, aku tidak akan dapat menghinggakan kebaikan Umar. Bayangkan lautan itu banyaknya kayak apa dijadikan tinta, pohon yang ada di dinya jadikan pulpen, maka kada kawa mencatat kebaikan Sayyidina Umar saking banyaknya. Orang ya kada kehitungan. Ada nih kadang malaikat bingung, mana kalau nang dihitung ini malaikat? Kada nang dihitung kebaikannya, banyak nang jeleknya. Oleh sebab itu mulai kita bangun sampai wayah ini harusnya ada kebaikan yang kita lakukan untuk amaliyah kita. Faqala, maka Nabi bersabda lagi, sibli hasanati Abi Bakr, sifatkanlah atau kisahkanlah padaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr, Umar itu satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Artinya lebih lagi Abu Bakar ini kebaikan, Umar ini salah satunya aja. Sayyidina Umar, kebaikan Sayyidina Umar ini adalah salah satu kebaikan daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Artinya banyak benar kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Izzud dunya bil mali, kuatnya dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bi salihil amal, dan kuatnya akhirat itu dengan amal-amal saleh. Berbalik mana? Ayat fala tatakawa umur dunia, maka tidak akan kuat perkara dunia, wala tasluhu, dan tidak akan bagus illa bil amwal, kecuali dengan harta. Urusan dunia ini harta mainnya. Adul, ada duit urusan lancar. Bil bulus kulu sayin tembus.
Wala tataqaw umurul akhirat, tidak akan kuat perkara-perkara akhirat atau urusan akhirat. Wala tasluhu, dan tidak akan menjadi baik illa bil amali shalih, kecuali dengan amal saleh. Urusan dunia dengan harta, urusan akhirat dengan amal saleh. Nah, sampai sini aja. Mudahan kita berataan ini senantiasa Allah berikan taufik hidayah untuk memperbanyak amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita masuk ke dalam kubur kita Allah jadikan taman surga. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.